Hi dear students, in this video we are going to discuss about the post-fertilization events. What is post-fertilization events? All the events that takes place in flower after the double fertilization, that is called post-fertilization events. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ മേജർ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ആർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ഫ്രം primary endosperm nucleus. That is one of the post-fertilization events. Another one is development of embryo from zygote. Then development of seed from ovule and development of fruit from ovary. So these are the major events takes place in post fertilization stages. Is it clear? First one, endosperm development from primary endosperm nucleus. What is primary endosperm nucleus? We already learned about during double fertilization process, one of the male gametes fused with the polar nuclei. Polar nuclei, that is diploid and this one is the haploid, to form what here primary endosperm nucleus, that is diploid in nature. So from this primary endosperm nucleus, which one will develop? The endosperm is developed. So we can say that the endosperm development is from primary endosperm nucleus. How it is developed from primary endosperm nucleus? Primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division and give rise to free nuclei, and this stage of endosperm development is said to be what? Free nuclear endosperm. What we call free nuclear endosperm. Subsequently, the cell wall is formed and endosperm becomes cellular. Such a type of endosperm we can say that cellular endosperm. So this division is followed by cytokinesis. As a result of the cytokinesis, that particular endosperm becomes cellular. Such a type of endosperm development is called a cellular endosperm. Cellular endosperm. What are the functions of endosperm? Endosperms are already triploid in nature, is it? So this primary endosperm nucleus later developed to form primary endosperm cell, then to form endosperm. This is the formation, endosperm formation. The endosperm development is from where? Primary endosperm nucleus. So the primary endosperm nucleus is triploid, so the endosperm also what? Triploid. How is it formed, the triploid condition? One of the male gamete, that is haploid, and another one of the polar nuclei, that is the diploid. This polar nuclei is found in where? Female gamete of an embryo sac. Within the embryo sac there is a polar nuclei, that is the diploid structure. That diploid polar nuclei fused with the male gamete to form primary endosperm nucleus, that is the triploid condition. Then later that is become primary endosperm cells, and then endosperm is developed. So the endosperm is the triploid structure. So we are discussing about the functions of endosperm. What is the functions of endosperm? Endosperm tissues are triploid and also filled with the reserve food materials to nourish the development of what? Embryo. അപ്പോൾ embryoയുടെ development
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻഡോസ്പേം ആണ് അവിടെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നത്. One simple example for free nuclear endosperm and cellular endosperm. The water of tender coconut in the center, that is an example for free nuclear endosperm, and the white kernel of that coconut, that is called a cellular endosperm. Some cases that particular endosperm is completely consumed by the developing embryo. Example pea, beans, etc. Such cases that particular plant consume the endosperm completely for developing an embryo. Embryoയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആ എൻഡോസ്പേം മൊത്തത്തിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It may persist in mature seed, example coconut and castor. So next we are going to discuss about another one of the post fertilization event, that is development of embryo from zygote, or we can say that the structure of embryo. What is embryo? It is the minute structure that is developed from the zygote. Zygote നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. Zygote divides only after a certain amount of endosperm is formed. So അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ. Is it clear? The nutrition for development is provided by endosperm. അപ്പോൾ എൻഡോസ്പേം ആണ് ആ എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു 2 സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് pro-embryo. What we call pro-embryo, which consists of 2 parts, one terminal part and another one is the basal part. So the basal cell is seen towards the micropylar end, and the terminal cells seen towards the chalazal end. അപ്പോൾ ചലാസൽ എൻഡിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോഎംബ്രിയോയുടെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ സെൽ എന്നും, മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോഎംബ്രിയോയുടെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ബേസൽ സെൽ എന്നുമാണ്. Is it clear? Later, this terminal cell is subsequently divided to form multicellular globular embryo, later heart-shaped embryo, and finally matured embryo. So these are the development of embryo. അപ്പോൾ എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുക. എംബ്രിയോയിൽ ആദ്യം സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 2 സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോ എംബ്രിയോ. ആ പ്രോ എംബ്രിയോയുടെ ബേസൽ സെല്ല് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ടെർമിനൽ സെല്ല് ചലാസൽ എൻഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിൽ ടെർമിനൽ സെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. ലേറ്റർ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നീട് അത് മെച്യൂർഡ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. Is it clear? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോ സെല്ലിനകത്തുള്ള പാർട്ടുകളാണ് മൈക്രോപൈലാർ ചലാസൽ പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. The basal cells seen towards the micropylar end is divided to form a suspensor cell. അപ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻസർ സെല്ല് ഈ ബേസൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സസ്പെൻസർ സെല്ല് അതിലെ ആ ഒരു എംബ്രിയോനെ എൻഡോസ്പേമിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുഷ് ചെയ്യുന്നു. So this particular suspensor pushes the developing embryo into the endosperm and absorb nutrients. So these are the structures of embryo. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So the embryo consists of 2 parts. One is called embryonal axis. Another one is called cotyledon. Embryo consists of 2 parts.
One is called embryonal axis, another one is called cotyledon. So the embryonal axis or the primary axis consists of two regions. One is called plumule, another one is called radicle. The plumule gives rise to what? Shoot, and the radicle gives rise to root. Then another one part of the embryo, that is called cotyledon. These are the leaves at the embryonal stage. In the case of monocot plants, only one cotyledon. In the case of dicot plants, two cotyledons can be seen in their embryo. So here we are discussing about the structure of dicotyledonous embryo. A typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis or the primary axis and two cotyledon. These are the two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon, that is called epicotyle. This epicotyle terminates to form plumule or shoot tip. That plumule or shoot tip. The cylindrical portions below the cotyledon, that is called hypocotyle. What we call hypocotyle. അപ്പോൾ കോട്ടിലിഡന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത്? എപ്പികോട്ടൈൽ എന്ന് വിളിച്ചു. അതിന് താഴെയുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു? ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ എന്ന് വിളിച്ചു. So this hypocotyle terminate at the lower end in the radicle or root tip, which is protected by root cap or calyptra. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഹൈപ്പോകോട്ടൈല് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്? റാഡിക്കിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആ റാഡിക്കിളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് എംബ്രിയോ. Give an example for dicotyledonous embryo: mango, radish, rose, apple, etc. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? dicotyledonous embryoക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. The next one is the monocotyledonous embryo. Monocotyledonous embryo. Monocotyledonous embryo എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Such kind of embryo consists of embryonal axis and one cotyledon. Is it one cotyledon? ഒറ്റ cotyledonേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ? മോണോകോട്ടിലിഡനസ് എംബ്രിയോയില് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസും ഉണ്ടാകും, ഒറ്റ കോട്ടിലിഡനുമേ കാണത്തുള്ളൂ. In the case of monocotyledonous embryo, only one cotyledon is present. That one cotyledon is situated on one side of the or the lateral side of the embryonal axis, that is said to be scutellum. So the radicle and the root cap, this is the radical part and the root cap part. So the radicle and the root caps are situated at the lower end of the embryonal axis is undifferentiated sheath, that is called coleorhiza. What we call coleorhiza. അപ്പോൾ ഈ റാഡിക്കിളും റൂട്ട് ക്യാപ്പും കാണുന്നത് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസിന്റെ ലോവർ എൻഡിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കോളിയോറൈസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum, that is called epicotyle. അപ്പോൾ എപ്പികോട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഒരു സ്കൂട്ടല്ലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന, അല്ലെ, എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസിലെ സ്കൂട്ടല്ലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എപ്പികോട്ടൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എപ്പികോട്ടൈലാണ് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നത്? പ്ലുമ്യൂളായി മാറുകയും അത് ഷൂട്ടായിട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. The shoot, apex and leaf primordia are enclosed in a hollow foliar structure in an epicotyle region, that is called coleoptile. What we call coleoptile. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഈ പേരുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. സ്ക്യൂട്ടെല്ലം, കോളിയോട്രൈഡ്, കോളിയോറൈസ. Examples of monocotyledonous embryo: rice, banana, palms, etc. These all are the examples of monocotyledonous embryo. So next, post-fertilization event, that is the development of seed from ovule. Ovule നിന്ന് seed develop ചെയ്യുന്നതാണ്. So we can say that seed is the final product of sexual reproduction. അല്ലേ? സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഒവ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സീഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീഡ് കോഡ്, കോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ സീഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാ? സീഡ് കോഡ്, കോട്ടിലിഡൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ്. ദിസ് സീഡ് കോഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇന്റഗ്മെന്റ്സ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദീസ് ആർ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ്? ഒവ്യൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ലെയറുകളാണ്, ഔട്ടർ ഇന്നർ ലെയറുകളാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിലെ ഔട്ടർ ഇന്റഗ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ടെസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന സീഡ് കോട്ടിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. ഔട്ടർ ഇന്റഗ്മെന്റ് ബിക്കം ടെസ്റ്റ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇന്റഗ്മെന്റ്. ഇന്നർ ഇന്റഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ടെഗ്മൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സീഡ് കോട്ടിന് രണ്ട് ലെയർ സീഡ് കോട്ടുകളായിട്ടാണ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റുകളിൽ സീഡ് കോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിലെ ഔട്ടർ ഇന്റഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീഡ് കോട്ടിന്റെ പാർട്ടിനെ ടെസ്റ്റ എന്നും ഇന്നർ ഇന്റഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീഡ് കോട്ടിന്റെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ടെഗ്മൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ. മൈക്രോപൈൽ റിമൈൻ ആസ് എ സ്മോൾ പോർ ഇൻ സീഡ് കോട്ട്. സീഡ് കോട്ടിലെ മൈക്രോപൈല് ഒരു ചെറിയൊരു പോർ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? That is the way the oxygen and water is entering for germination. അല്ലേ? ജെർമിനേഷന് വേണ്ട ഓക്സിജനും വാട്ടറുകളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ആ ഒരു സ്മോൾ പോറായ മൈക്രോപൈൽ പാർട്ടിലൂടെയാണ്. Stalk of the ovule or the funicle leaves a scar. That scar is said to be hilum. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഹൈലം. നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ആ ഫ്യൂണിക്കിൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കാർ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്കാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഹൈലം. Or we can say that the junction between the ovule and the funicle, that is said to be hilum. This seed coat encloses endosperm and embryo. So that particular developing embryo, they need the nutrients. That nutrients is provided by which one? Endosperm. A seed with endosperm is called endosperminous seed or albuminous seed. The seed endosperm ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? Endosperminous seed അല്ലെങ്കിൽ albuminous seed. A seed without endosperm, that is called a non-albuminous seed or non-endosperminous seed. അപ്പോൾ സീഡിൽ എൻഡോസ്പേം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്പെർമിനസ് സീഡ് എന്നും, ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? നോൺ എൻഡോസ്പെർമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. എൻഡോസ്പെർമിനസ് സീഡിന് എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വീറ്റ്, മെയ്സ്, ബാർലി, കാസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ എൻഡോസ്പെർമിനസ് സീഡിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്പെർമിലാണ്. എന്നാൽ നോൺ എൻഡോസ്പെർമിനസ് സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ട് എൻഡോസ്പെർമിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സീഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നോൺ എൻഡോസ്പെർമിനസ് സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ്. So in such cases their food is stored in the cotyledon. Example: beans, peas, groundnuts, etc. In some seed, a part of nucellus are persistent. This residual persistent nucellus are called perisperm. What we call perisperm. അത്തരത്തിലുള്ള പെരിസ്പെർമുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ബീറ്റ്.
അപ്പോൾ പെരിസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സീഡുകളിലെ ന്യൂസെല്ലസ് പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും? പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള റെസിഡുവൽ പെർസിസ്റ്റന്റ് ന്യൂസെല്ലസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്പേമുകൾ എന്ന്. എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ബീറ്റ്, അതൊക്കെ പെരിസ്പേമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. As the seed mature, its water content reduce to become dry. അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ അതെന്തായി മാറുന്നു? ഡ്രൈ ആയി മാറുന്നുണ്ട്. So in this case, that particular embryo, their metabolic process is slow down. അതിന്റെ metabolic process എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Such case that embryo is entering to the inactive stage, that is called dormancy, or we can say that the property of failure of seed to germinate even in the presence of optimum condition, that is called seed dormancy. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സീഡിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സീഡ് ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് ഫുഡ് റിസർവ് ഫോർ നറിഷിംഗ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ, അല്ലെ? എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് സീഡിനകത്തുണ്ട്. അതവര് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, അല്ലെ? ഒരു പുതിയ ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബീയിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, they produce the or they generate the genetic combination that leads to variation, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള സീഡുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷനുകളെ കൊണ്ടുവരികയും അത് വേരിയേഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Is it clear? So these all are the significance of seed. Now we are moved to the next concept, that is seed viability. ഇതാണ് seed viability. The ability of a seed to germinate and produce their seedling, that is called seed viability. അപ്പോൾ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സീഡ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സീഡിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സീഡ് വയബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So the period of viability varies from species to species. Some of the species they lose their viability within few months. In some species seed can live several years. Some cases they can live 1000 years. Some of the example, lupine seed. Lupine, one of the oldest viable seed ആണ് lupine seed. ഈ ഒരു lupine seed ന്റെ viability പറയുന്നത് 10,000 years ആണ് പറയുന്നത്. 10,000 years ആണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ oldest viable seed date palm. Date palm, ഈ date palmന്റെ viability പറയുന്നത് 2000 years ആണ് പറയുന്നത്. Is it clear? അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം 10,000 years കഴിയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ആ ലൂപ്പൈൻ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താകത്തുള്ളൂ? ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ovary. This is another one of the post fertilization event. So what is fruit? It is the ripened ovary. Is it? You can say that ripened ovary ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The word of the fruit is called a pericarp. It may be fleshy or dry. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബോൾ ഫ്ലഷി ആകാം, ഡ്രൈ ആകാം. If it is a fleshy, what we can call fleshy fruit. If it is a dry, what we can call dry fruit. അപ്പോൾ ഫ്ലഷി ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫ്രൂട്ടുകളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓറഞ്ച്, മാംഗോ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് എക്സെട്ര. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ്. അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബോൾ ഫ്ലഷി ആണെങ്കിൽ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് എന്നും ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഓവറിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്. ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്. What is true fruits and false fruit? True fruits means if the fruit is developed from ovary, that is called true fruit. If suppose that particular fruit is developed from other than ovary, ovary അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറൽ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is called false fruit. If it is developed from the ovary, that is called a true fruit. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്
ഫ്രൂട്ട് എന്നും അതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോറൽ പാർട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ട്രൂ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പീ, വീറ്റ്, മെയ്സ്, ഇതൊക്കെ ട്രൂ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ, സ്ട്രോബെറി, കാഷ്യൂ, ഇതൊക്കെ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ആപ്പിള്, കാഷ്യൂ, സ്ട്രോബെറി ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഓവറിയിൽ നിന്നല്ല, ഓവറി അല്ലാത്ത പാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഫ്ലവറിലെ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതർ ദാൻ ഓവറി പാർട്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളെയാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാഷ്യൂ, ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ പെഡിസൽ ആൻഡ് തലാമസ്. So these are the different type of fruit. One is the true fruit, another one is the false fruit. So some fruits are formed without fertilization, without fusion of gametes. ചില ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ, അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഫ്രൂട്ട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഫ്രൂട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് സീഡ് കാണത്തില്ല. ഈ ഫ്രൂട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ, അതായത് ആ ഒരു ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കാതെ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് സെഡ് ടു ബി പാർത്തനോകാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്. എക്സാമ്പിൾ സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സ്, സീഡ്ലെസ് ബനാന എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ പാർത്തനോകാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. The final concept related to this chapter, that is called apomixis and polyembryony. ഇതൊക്കെയാണ് apomixis and polyembryony. Apomixis means it is a one kind of asexual reproduction that mimics like a sexual reproduction. ഒരു asexual reproduction method ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് apomixis എന്ന് പറയുന്നത്. But it is mimics like a sexual reproduction. Here also the seeds are developed without fertilization. ഈ ഒരു apomixis പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്? സീഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സീഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് apomixis. The organism that can reproduce by apomixis, that is called apomix. Apomix. Apomixis include the process whereby the diploid cell of the nucellus developed into embryo. That embryo is formed genetically identical to their parents. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം? ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They mimics like sexual reproduction. അപ്പോമിക്സിസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസുകളെ ആസ്റ്ററേസിയ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസസ് അതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആസ്റ്ററേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസുകളിലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. There are two type of apomixis process. One is called parthenogenesis and another one is called parthenocarpy. Parthenogenesis and another one is called parthenocarpy. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും അല്ലേ? പാർത്തനോകാർപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർത്തനോജെനിസിസും. What is parthenogenesis? The organism developed without fertilization, that is called parthenogenesis, and the fruit developed without fertilization, that is called parthenocarpy. So these two are the important type of apomixis. What are the importance of apomixis in agriculture? The cultivation of hybrids are improve the productivity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതൊരു ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഫാമേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരം ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ വാങ്ങി അവിടെ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെയും they do not maintain the hybrid character. If the hybrids are made into apomix, there is no segregation of the characters. So the farmers can buy the hybrid variety
then they can use that hybrid variety for their cultivation. That is the way they can raise their crop. The farmers do not have buy hybrid seeds every year. So these all are the importance of apomixis in agriculture. The next one is the polyembryony. The presence of more than one embryo in a seed, that is called polyembryony. സാധാരണ ഒരു സീഡിലെ ഒരു എംബ്രിയോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിനു പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംബ്രിയോ ആ ഒരു സീഡിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിഎംബ്രിയോണി. ഈ പോളിഎംബ്രിയോണിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംബ്രിയോസ് ആ ഒരു സീഡിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? One of the reason, presence of more than one egg cells in the embryo sac. Embryo sac-ൽ നോർമലി ഒരു egg cell കാണത്തുള്ളൂ. അതിനു പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ egg cell വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all the egg cells get fertilized. That is the reason to develop polyembryo. Is it clear? Then another one of the reason, presence of more embryo sac in an ovule. Ovule-ൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ embryo sac-കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്? പോളിഎംബ്രിയോണി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. In some cases, the number of embryo sacs that develop simultaneously from the different part of the ovules, like synergid or antipodal or fertilized or unfertilized egg, or the tissues of nucellus. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോളിഎംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഓണിയൻ, മാംഗോ, ലെമൺ, ഓറഞ്ച്, സിട്രസ് എക്സെട്ര. സിട്രസിലും മാംഗോയിലൊക്കെ എംബ്രിയോ സാക്കിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസെല്ലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിഎംബ്രിയോണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസുകളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് endosperm from primary endosperm nucleus, development of embryo from zygote, development of seed from ovule, and development of fruit from ovary. So these all are the post fertilization events.